Dear students, welcome to St.Josephs English Academy. Today we are going to discuss the question 46 to 50. I may read the question 46. Which of these statements describe correctly the basic assumptions of structuralism? This same question we have discussed in the earlier about structuralism. Which of these statements describe correctly the basic assumptions of structuralism? I think that it is good to explain about structuralism first, then we can give the assumptions, and it may be good, I think, to explain something about the structuralism. Structuralism we have studied earlier, and so I don't have to explain much, I think. So we studied it in the earlier questions. So what is structuralism? It was formed in 1950 or 60 in France, and it is the general theory of culture and methodology that implies that elements of human culture must be understood by way of their relationship to a broader system. So it is giving importance to structures. From the name itself, it is clear. It is giving importance to structures. Elements of human culture must be understood by way of their relationship to a broader system. It uncovers, the structuralism uncovers the structures that humans do. We are all making a lot of structures in our life, in our culture, in our politics, in our literature, and everywhere we are making a lot of structures. So it uncovers the structures that humans do, think, and receive and feel. So all these structures are uncovering here. And important theorist behind this, Claude Lévi-Strauss. I have discussed in the earlier class. Claude Lévi-Strauss, Roman Jakobson, Jacques Lacan. All these theorists are very important. Claude Lévi-Strauss, Roman Jakobson, and Jacques Lacan. So they all created the structuralism in 1950, and it was formed first in the France. അതായത് ഓരോ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് പരസ്പരം ബന്ധത്തിലൂടെ അല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ പ്രതിഭാസങ്ങളും ഓരോ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയും പരസ്പരമുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ അല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻസിലൂടെ ഇവിടെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. That's all about the structuralism, the small explanation of structuralism. So ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? ചോദ്യം ഇതാണ്, ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. Which of these statements describe correctly the basic assumptions of structuralism? Basic assumptions of structuralism. Okay. Assumptions 1. Structuralism is concerned with signs and signification. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അസംഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ, സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് തിയറി കൺസിഡേഴ്സ് ഓൺലി വെർബൽ കൺവെൻഷൻസ് ആൻഡ് കോഡ്സ്. തേർഡ് വൺ, സ്ട്രക്ചറലിസം ബിഗാൻ ഇൻ ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ജാക്കസ് ദെറിഡ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദ 20th century literary criticism. Next one, structuralism challenges the long-standing belief that literature reflects a given reality. Next one, all signs are arbitrary, but without them we cannot comprehend reality. ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. എന്നിട്ട് ആ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, എ ബി സി എന്നുള്ളത്. റിയൽ ആൻസർ ഈസ് ബി. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ, ഓൺലി എ, ഡി ആൻഡ് ഇ. എ, ഡി, ഇ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുമായിട്ടാണ് ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി. എ, ഡി, ഇ. ഏതാണ് എ?
എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറലിസം ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് സയൻസ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ. നമുക്കറിയാം, വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് സ്ട്രക്ചറലിസം ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് സയൻസ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറലിസം ചലഞ്ചസ് ദ ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ബിലീഫ് ദാറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ റിഫ്ലെക്ട്സ് എ ഗിവൺ റിയാലിറ്റി. ലിറ്ററേച്ചർ ഒരു ഗിവൺ റിയാലിറ്റീൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. സ്ട്രക്ചറലിസം ചലഞ്ചസ് ദ ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ബിലീഫ് ദാറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ റിഫ്ലെക്ട്സ് എ ഗിവൺ റിയാലിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇ, ഓൾ സയൻസ് ആർ ആർബിട്രറി ബട്ട് വിത്തൗട്ട് ദം വി കനോട്ട് കോംപ്രിഹെൻഡ് റിയാലിറ്റി. അതാണ് ഇ. അപ്പോൾ ഈ 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ശരി. ഓപ്ഷൻ എ, ഡി ആൻഡ് ഇ. എ, structuralism is concerned with science and signification. D, structuralism challenges the long-standing belief that literature reflects a given reality. And E, all science are arbitrary, but without them we cannot comprehend reality. ഈ ഒരു ആൻസർ നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ, മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറലിസം എന്താണെന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കണം. അതിൻ്റെ അസംഷൻസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളത് അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തത് ഒഴിവാക്കണം. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, 47. The question, which two terms among the following are associated with formalist criticism? താഴെ പറയുന്നതിൽ 2 ഫോർമലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസവുമായി ബന്ധമുണ്ട്. ഏതൊക്കെ? തന്നിട്ടുള്ളത് ഓറ, ആക്സ്റ്റൻറ്റ്, നറേറ്റീവ്, ഡിഫെമിലറൈസേഷൻ, ഫോർഗ്രൗണ്ടിങ്. ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ഡി ആണ്. ഓൺലി ഡി ആൻഡ് ഇ. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമലൈസേഷൻ, ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർഗ്രൗണ്ടിങ്. ഈ 2 ടേമുകൾക്ക് എന്തുമായി ബന്ധമുണ്ട്? Which two terms among the following are associated with the formalist criticism? So we have to study what is formalist criticism. അത് പഠിക്കണം. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ടേംസും പഠിക്കണം. എന്താണ് ഫോർമലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം? Formalist approach is one that studies a text as a text and nothing more. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമാണെന്നും അതിലപ്പുറം അതിനൊന്നും പ്രാധാന്യമില്ല എന്നും പറയുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചിനെയാണ് ഫോർമലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസിന് മാത്രമാണ്. അതിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിനോ അതിൻ്റെ മറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസിനൊന്നും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. ദേ ആർ ഗിവിങ് ഓൺലി ദ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടെക്സ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് is one that studies a text as a text and nothing more. So example, formalist reading of a poem focus on the rhythm, rhymes, cadences and structures. Cadences nu parnanda, cadences means ending of a phrase. So it is giving importance to the rhythm, rhymes, cadences and structure of a poem. The study of the arts and literature, formalism, refers to the style of criticism that focus on artistic or literary techniques. Techniques-ന് മാത്രമാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. In themselves, in separation from the works and historical context. So no concern about its historical concerns, political concerns and some other social issues. So only deals with the technicalities. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? That is known as ഫോർമലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച്. ദാറ്റ് ഈസ്. ഇനി ഇതിൽ പറയുന്ന ടേംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആൻസർ, കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫെമിലറൈസേഷനും ഫോർഗ്രൗണ്ടിങ്ങുമാണ് ഇതുമായി ബന്ധമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ? ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓസ്ട്രേനിയൻ, സ്പെല്ലിംഗ് OSTRANENIE. Defamiliarization is also known as Australian, is the artistic technique of presenting to audience common things in an unfamiliar or strange way. നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ
നമുക്ക് ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടെക്നിക്കാണ് defamiliarization എന്ന് പറയുന്നത്. Is the artistic technique of presenting to audience common things in an unfamiliar or strange way, so they could gain new perspectives and see the world differently. ഒരു കാര്യത്തെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു വഴി ഇതിന് ഒരുക്കി തരുന്നു. This term coined by Russian formalists. So it is very important who have coined this term. It is coined by the Russian formalists. So defamiliarization. So defamiliarization എന്തുമായി ബന്ധമുണ്ട്? That is related to formalist criticism ഉണ്ട്. Next one, foregrounding. What is foregrounding? It's a concept in literary studies that concerns making a linguistic utterance. Linguistic utterance എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് ആവാം, ക്ലോസ് ആവാം, ഫ്രേസ് ആവാം, phoneme ആവാം. So it is a concept in literary studies that concern making a linguistic utterance, word, clause, phrase or phoneme stands out from the surrounding linguistic context from given literary traditions. നിലവിലുള്ള ലിറ്റററി ട്രഡീഷനിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഔട്ടായിട്ടുള്ള ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് അട്രൻസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇറ്റ്സ് എ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ലിറ്റററി സ്റ്റഡീസ് ദാറ്റ് കൺസേൺസ് മേക്കിംഗ് എ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് അട്രൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി ഔട്ട് ഫ്രം ദ കോമൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് അട്രൻസസ്. ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത, ആരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് അട്രൻസ്, അതായത് വേർഡോ ക്ലോസോ ഫ്രേസോ ഫെണീംസോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഫോർഗ്രൗണ്ടിങ്. Two types of foregroundings are there: parallelism, deviation. Two types of foregroundings there: parallelism and deviation. You study, please note that terms, parallelism and deviation. Parallelism means is an unexpected regularity. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള റെഗുലാരിറ്റിയാണ് പാരലലിസം എങ്കിൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇറഗുലാരിറ്റിയാണ് ഡീവിയേഷൻ. ഈ ടു ടേംസും ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോർഗ്രൗണ്ടിങ് ആണ്. ഫോർഗ്രൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡോ ക്ലോസോ ഫ്രേസോ ഫെണീംസോ ഒക്കെ പോയട്രിയിലോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഇതിലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫോർഗ്രൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓറ ഇതുമായി ബന്ധമില്ല, നമുക്കറിയാം. ഓറ എന്താണെന്നറിയാം? അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്പിരിച്വൽ ബിലീഫ്സ് ആൻ ഓറ ഓർ എനർജി ഫീൽഡ് ഈസ് എ കളേർഡ് ഇമാനേഷൻ to enclose a human body or any animal or object. നമ്മളെ ഒരു വിശ്വാസപ്രകാരം, റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ് പ്രകാരം, സ്പിരിച്വൽ ബിലീഫ് പ്രകാരം നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ ഒരു പ്രഭാവലയമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓറ. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്പിരിച്വൽ ബിലീഫ്സ് ആൻ ഓറ ഓർ എനർജി ഫീൽഡ് ഈസ് ദിയർ. ആളുകൾക്കനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഓറേൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ബിലീഫ്സ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. ACTANT. എന്താണ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ്? എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഈസ് another term. In narrative theory, extent is a term from the extensional model of semiotic analysis of narratives. It refers to a way of describing the roles different characters have in അഡ്വാൻസിങ് എ നറേറ്റീവ്. ഒരു നറേറ്റീവ് ഇങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്ന സമയത്ത്, കൂടുതൽ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നറേറ്റീവ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, റെഫേഴ്സ് ടു വേ ഓഫ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ദ റോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹാവ്. അതിലെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഡിഫറെൻറ്റ് റോളിനെ നറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമിനെയാണ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഇൻ നറേറ്റീവ് തിയറി, എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഈസ് എ ടേം ഫ്രം ദ എക്സ്റ്റൻഷ്യൽ മോഡൽ ഓഫ് semiotic analysis of narratives. പിന്നെ narrative. What is narrative? NARRATE. Narrative, the imagined person whom the narrator is assumed to be addressing in a given narrative. ഒരു given narrative ആരെയാണോ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, the imagined person whom the narrator is assumed to be addressing in a given narrative, that is called narrative.
So I think that you have got the different terms of that question. 47 correct options defamiliarization, foregrounding. Question ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. Which two terms among the following are associated with formalist criticism? Okay. Next one, 48. Who among the following believed that rhyme is not an integral part of poetry? റൈം കവിതയുടെ ഒരു പാർട്ടല്ല, ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാര്? ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഹിയർ. വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത്, ഹൊറൈസ്, സാമുവൽ ഡാനിയൽ, ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി. Four options are here. So out of these four options, the right option is B. Option B means only B and D. B, Horace, and D, Philip Sidney. They believe that rhyme is not an integral part of poetry. അവരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. Horace, you know that Horace, a leading Roman lyric poet, Horace, during the time of Augustus, he was a leading Roman lyric poet. His important works odes the art of poetry. Important works odes the art of poetry. Next one. The right option is B and D. B, Horace, and D, Philip Sidney. Now we can come to Philip Sidney, an English poet, a prominent figure, Elizabeth H. Works The Countess of Pembroke Arcadia, Countess of Pembroke Arcadia, Astrophel and Stella, The Defense of Poesy, etc. are his important works. Philip Sidney. So here the answer is Horace and Philip Sidney. Who among the following believed that rhyme is not an integral part of poetry? Rhyme is not an integral part of poetry എന്ന് ബിലീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടുപേര് ഓർത്തു വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, മറ്റുള്ളവരെ കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സാമുവൽ ഡാനിയൽ, ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ്, late Elizabethan and early Jacobean era. He belongs to late Elizabethan and early Jacobean era. Samuel Daniel, he was an English poet, and his best works, Delia, The Complaint of Rosamond, The Tragedy of Cleopatra, The Civil Wars, A Defense of Rhyme, etc. are his important works. You go and study his important works, take down the works and study it. And Philip Sidney we discussed, Horace we discussed, Samuel Daniel discussed, and William Wordsworth. I don't know how to explain him because we have discussed earlier about William Wordsworth. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല, അത് നമ്മുടെ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കണം. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതിലിടുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ടൈം കഴിയും എങ്കിലും അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിടാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ക്ലാസ്സിനനുസരിച്ച് തന്നെ നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി റെഫറൻസ് ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾക്കിടയിൽ പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇതിൽ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ പേരുകൾ എഴുതി കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ആ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് വിക്കിപീഡിയയിൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതി കൃത്യമായി വെക്കുക. അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പേരുകൾ എഴുതി പഠിക്കണം. ഓരോ ദിവസവും ഉള്ള ക്ലാസ് അന്നൊന്നും പഠിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് അത്രയും പഠിക്കാൻ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്, ഒരു കണ്ടൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പരിമിതിയുണ്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ നോട്ട്സ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ നോട്ട്സുമായിട്ട് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി പെർമനൻറ്റ് ഇൻ യുവർ മെമ്മറി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദറ്റ് ഈസ് 49, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 49. So question number 49, who among the following are the two great masters of the French language
that T.S. Eliot contrasts with Dryden and Milton in the metaphysical poets. T.S. Eliotൻ്റെ ഫേമസ് എസ്സേ ആണ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്. മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ആ എസ്സേയിൽ who among the following are two great masters of the French language that T.S. Eliot contrast with Dryden and Milton. ഡ്രൈഡനോടും മിൽട്ടനോടും കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്രഞ്ച് പോയറ്റ്സിനെ കുറിച്ച്, contrast with Dryden and Milton, who among the French language that who among the great masters of French language. ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജിലെ രണ്ട് ഗ്രേറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് അവർ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രാങ്കോയിസ് വില്ലൻ, ജീൻ റെസിൻ, ദെൻ ചാൾസ് ബോർഡർലിയോ, ദെൻ ആർതർ റിംബോർഡ്. The right option C, B and C. B എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻ റസീനും ചാൾസ് ബോർഡർലിയർ. ഈ രണ്ട് പേരാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് പോയറ്റ്സ് എന്ന് T.S. എലിയോട്ടിൻ്റെ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എസ്സേയിൽ പറയുന്ന രണ്ട് പേരാണ്. ദറ്റ് ഈസ് ജീൻ റസീൻ ആൻഡ് ചാൾസ് ബോർഡർലിയർ. സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയട്രി. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്, എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ് എന്താണെന്ന്. മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയട്രി that shares common characteristics, highly intellectual, use strange imagery, then use frequent paradoxes, extremely complicated thoughts. This term first coined by Samuel Johnson. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. Term first coined by Samuel Johnson deals with questions that can be explained by science. ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇതിന് ബന്ധം. ജോൺ ഡൺ, ഹെൻറി വോഗൻ, ആൻഡ്രൂ മാർവൽ, ജോൺ ക്ലവർലാൻഡ്, എബ്രഹാം കൗളി, ജോർജ് ഹാർബർട്ട്, റിച്ചാർഡ് കർഷോ, ഇവരൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ്. അത്രയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ മേലെയാണ് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ദ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ്, ഇറ്റ് വാസ് എൻ എസ്സേ റിട്ടൺ ബൈ T.S. എലിയോട്ട്, ഫേമസ് എസ്സേ. അതിൽ രണ്ട് പേരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഒന്ന് ജീൻ റസീനാണ്. ഫ്രഞ്ച് ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റാണ് ജീൻ റസീൻ. വൺ ഓഫ് ദ 3 ഗ്രേറ്റ് ഫ്രഞ്ച് പ്ലേ റൈറ്റ്സ്. ഫ്രഞ്ചിലെ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലേ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ 3 കവിത്രയങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. മൊളയാർ, കോർണില്ലേ ആൻഡ് ജീൻ റസീൻ. ഈ 3 പേരാണ്. മൊളയാർ, കോർണില്ലേ ആൻഡ് ജീൻ റസീൻ. ഈ 3 പേരും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രഞ്ച് പ്ലേ റൈറ്റ്സ് ആണ്. 3 ഗ്രേറ്റ് ഫ്രഞ്ച് പ്ലേ റൈറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ജീൻ റസീൻ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ട്രജേഡിയൻ. ഹിസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ് Andromaque, Fedre, it is French terms, French language ആണ്, ഫ്രഞ്ച് വാക്കുകളാണ്. Andromaque പേരുകൾ, Fedre and Athalie, ഈ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്ക്സാണ്. Andromaque, Fedre and Athalie. So you please go in search of Jean Racine and take down the name of these works. Next one, Charles Baudelaire. He was a French poet, essayist. His important works, Book of Lyric Poetry. ആ ബുക്കിൻ്റെ പേര് Les Fleurs du Mai. Les Fleurs du Mai. That is the name of the book. It is a book of lyric poetry. It is titled Les Fleurs du Mai. Charles Baudelaire. നെക്സ്റ്റ്, ഫ്രാങ്കോയിസ് വില്ലൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഫ്രാങ്കോയിസ് വില്ലൻ പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു വില്ലനാണ്. ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള, ക്രിമിനൽ ബിഹേവിയർ ഉള്ള ഒരു റൈറ്ററാണ്, ഫ്രഞ്ച് പോയറ്റാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ്
ലേ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ബലാഡ് ഡെസ് പെൻഡസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വേർഡ്സ് ആണ്. ബലാഡ് ഡെസ് പെൻഡസ്, ലേ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആർതർ റിംബാൻഡ്, ഫ്രഞ്ച് പോയറ്റാണ്. ട്രാൻഗ്രസീവ് ആൻഡ് സറിയൽ തീംസ് ആണ് അയാളുടേത് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. ട്രാൻഗ്രസീവ് ആൻഡ് സറിയൽ തീംസ്, നോൺ ഫോർ ട്രാൻസ്ഗ്രസീവ് ആൻഡ് സറിയൽ തീംസ്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ് ഡ്രങ്കൻ ബോട്ട്, എ സീസൺ ഇൻ ഹെൽ, ഇലുമിനേഷൻസ്. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ question once again I will read. Who among the following are the two great masters of French language that T.S. Eliot contrast with Dryden and Milton? ഡ്രൈഡനോടും മിൽട്ടനോടും കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടു ഫ്രഞ്ച് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേരാണ്. ദേ ആർ ജീൻ റിസൈൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ചാൾസ് ബോഡലെയർ. Okay, next question, last question, 15th question. Which two terms from among the following are specifically linked to the work of Pierre Bourdieu? Which two terms from among the following are specifically linked to the work of Pierre Bourdieu? Pierre Bourdieuവിൻ്റെ വർക്കുമായി ബന്ധമുള്ള ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ 4 ടേംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹാബിറ്റസ് ഉണ്ട്, കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട്, ഡിസയർ ഉണ്ട്, ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് ആൻസറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പിയറി ബോർഡ്ലിയർ. പിയറി ബോർഡ്ലിയർ, എ ഫ്രഞ്ച് സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഇൻ്റലക്ട്. ഹി വാസ് എ ഫ്രഞ്ച് സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഇൻ്റലക്ട്. ഹി ഡീൽസ് വിത്ത് സൊസൈറ്റി, social problems, social issues and such things. Public intellect and intellectual and sociologist. His main ideas: cultural capital, habitus, reflexivity, symbolic capital, symbolic violence, practice theory, etc. were his main ideas. Once again, cultural capital, habitus, reflexivity, symbolic capital, symbolic violence, practice theory. ഇത്രയൊക്കെ ഒരു ആശയങ്ങളെ ആൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ടു ടേംസ് ഫ്രം എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ സ്പെസിഫിക്കലി ലിങ്ക്ഡ് ടു ദ വർക്ക് ഓഫ് പിയറി ബോർഡ്യൂ എന്നാണ്. ഹാബിറ്റസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഹാബിറ്റസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അയാളുടെ ഐഡിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാബിറ്റസ്. കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട്, ഡിസയർ ഉണ്ട്, ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ 2 ടേംസ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹാബിറ്റസും ഒന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്ഷനുമാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹാബിറ്റസ്. ഓപ്ഷൻ ബി, ഓൺലി എ ആൻഡ് ഡി. ഹാബിറ്റസും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ. ഹാബിറ്റസും ഡിസ്റ്റിങ്ഷനും 2 ടേംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ലി സോഷ്യോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു പിയറി ബോർഡ്യൂ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മുഴുവൻ സിലബസ് പഠിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുക. ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിലെ പരമാവധി ഓപ്ഷനുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളും കൂടി ഒരു റെഫറൻസ് നടത്തി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് അന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഇടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ വന്നു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിലുണ്ട്. ടെസ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണം. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളൊരു ചെറിയ റെഫറൻസ് കൂടി നടത്തിയാൽ the content will be in your mind as a permanent entity. So study well for the coming examination. Thank you.